ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ मैं एक इंटरव्यू कह लो, एक बयान कह लो सुन रहा सी, जिहदे विच उन्होंने गल कही, जे गुरुद्वारा साहिब दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की मान मर्यादा जां बेअदबी के संबंध विच कोई ऊनताई जां सेवा संभाल के संबंध विच कोई घाट पाई गई तो गुरुद्वारे का प्रधान क्यों ना होवे, ग्रंथी क्यों ना होवे, उन्हां नूं बन के कोड़े मारे जाणगे। इतिहास ये शब्द उन्होंने सी। अज उन्होंने मैं जो गल की, मैं बाबा जी नूं बड़े ढंग नाल, बड़े प्यार सत्कार नाल बेनती की कि बाबा जी आप जी नूं शायद जमीनी पद्धर दे उत्ते गुरुद्वारियां दे हालात जिहड़े आ वो नहीं पता होणगे, मैं तुहानूं उह तों जाणू करवा दियां। गुरुद्वारियां दीयां प्रबंधक कमेटियां 98% भ्रष्टाचारी की दलदल विच खुब चुकियां ने ते जिहड़े गुरुद्वारियां दे ग्रंथी सिंह है वो ग्रंथी सिंह गुरु के वजीर नहीं, वो गुरुद्वारियां दे प्रधानां दे, गुरुद्वारियां दीयां कमेटियां दे जां पिंड विच वो लोग जिहड़े चौधर दे भुखे हुंदे आ, उन्हां दे नौकर हुंदे आ। ग्रंथी नहीं रखे जांदे, कहण नूं वजीर हुंदे आ, असल दे विच उन्हां नूं नौकर बना के रखिया जांदा है ते नौकर अपनी मर्जी दे नाल कोई काम नहीं कर सकता। कि गुरुद्वारियां दे प्रबंधक जिहड़े आ वो गुरमत दे प्रचार नूं, पसार नूं, गुरमत दे कायदे कानून नूं लोकां तक पहुंचाउण वास्ते उपराले कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां हो रहीआं बेअदबियां दे संबंध विच उन्हां ने अपने तौर ते की कोई योगदान पाया भी इन्हां बेअदबियां नूं किवें रोकिया जाए? बहुत घट ने इदां दे प्रबंधक। सलाम है, सल्यूट है उन्होंने जिहड़े गुरु साहिब जी की बेअदबी जिहड़ी हो रही है, एक तो बाहरी रूप दे विच ते एक अंदरूनी रूप दे विच जिहड़े गुरु साहिब जी के सिद्धांतां नूं ढाल लग रही है, उत्थे वो सिर जोड़ के बैठदे होण ते चिंतत होण कि असीं की करना है सिੱਖੀ सिद्धांतां दी चढ़दी कला वास्ते। बहुत घट ने। मैं तो बाबा जी दे नाल यही विचार साझी की कि गुरुद्वारियां दे जिहड़े ग्रंथी सिंह आ उन्हां दे हत्थ वस कुछ नहीं हुंदा। गुरुद्वारियां दे प्रबंधक विगड़ चुके हैं। गुरुद्वारियां दे प्रबंधक गुरु घर दे विच गुरु दा वजीर प्रचार करन वास्ते नहीं, गुरुद्वारे दा गेट खुला रहना चाहिए, हुक्का देना चाहिए, 4 वजे तुसीं लोकां नूं उठाउणा है, पाठ तुहानूं आउंदा जां नहीं आउंदा, गुरमत किन्नी आउंदी आ नहीं आउंदी, तुसीं कित्थों सिੱਖਿਆ जां नहीं सिੱਖਿਆ, इहदे नाल उन्हां नूं कोई मतलब नहीं हुंदा। जिहड़े गुरुद्वारियां दे प्रबंधक ने, आप जी ने बयान दे विच इह गल कही भी असीं उन्हां नूं कोड़े मारांगे। मैं एक बेनती की बाबा जी नूं कि बाबा जी गुरुद्वारियां दे ग्रंथी सिंघां दे हत्थ वस कुछ नहीं हुंदा, वो तां विचारे अपनी मर्जी दे नाल गुरुद्वारे दे विच जे बल्लभ भी फ्यूज हो जाए तो बल्लभ भी लाउण दा आर्डर नहीं उन्हां नूं, गुरुद्वारे दा कुंडा खोलण दा भी आर्डर नहीं उन्हां नूं। गुरुद्वारे के प्रधान साहब चाहे रात नूं दारू पी के सौंदे होण, वो सवेरे गुरसिख बन जाता गुरुद्वारे दे विच आके, पर गुरुद्वारे का ग्रंथी सिंह सारी उम्र गुरु की बाणी पढ़न वाला उन्होंने अपनी सारी उम्र दे विच ये साबित करदिआं गुजर जाता है कि मैं गुरु का सिख हाँ। हर साल बाद ग्रंथी सिंह बदलिया जाता, प्रधान नहीं बदलिया जाता। हर साल गुरुद्वारे दे विच एक कमेटी ने दूजा ग्रंथी बदल नहीं बदलना, चाहे उहदे बच्चे भुखे मर जाण, चाहे उहदे बच्चे सड़क ते बह जाण, चाहे उहदे कोले कोई अगे रहन वास्ते कोई ठिकाना है जां नहीं है। गुरु के प्यार वाले हालात इदां दे आ। सब तो वध ग्रंथी सिंघां दे परिवारां दे नाल, उन्हां दे बच्चिआं दे नाल जे आर्थिक मानसिक शोषण हुंदा है तां गुरुद्वारियां दीयां प्रबंधक कमेटियां करदियां ने। जिन्होंने उड़े वेल नहीं आता, जिन्होंने कख नहीं पता गुरमत बारे, वो ग्रंथी सिंघां नूं आके गुरमत सिखाउंदे आ। बाबा जी इदां नहीं, बाबा जी इदां करना है, बाबा पिट के मर जाए, बाबा ये कहता मर जाए, नहीं जी मर्यादा ये कहती है, ना जी ना, मर्यादा जो मर्जी कहती है, मर्यादा वो चलूगी जिहड़ी असीं कहने आ। मैं ये गल्लां कई बारी देखियां ने गुरुद्वारियां दे विच, असीं आप खुद प्रचारक हां, प्रचार करदे हां सिੱਖੀ दा, चलो इधर उधर जाईदा आईदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 3600 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ।
बड़ा कुछ गंद लिया पिया है, किनू किनू की आपां सवारांगे। मैं बाबा जी ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਬੇਵੱਸ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਣਮੱਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ, क्यों उत्थे जाके उन्हें अरदास की, क्यों उत्थे जाके उसने मतलब जिहड़ा गुरमत तो पासे जाके गल करने की कोशिश की है। मैं एक बेनती करदे हां 95% गुरुद्वारियां दे ग्रंथी जिहड़े लाचार ने, बस ये वेंदे रहिंदे ने आ यार किते अगली संग्राम ते साडी छुट्टी ना कर देण। किते जदों किते प्रबंधक 4-5 किते गुरुद्वारे विच इकल्ले बैठे होण ते ग्रंथी सिंह दे साह सुक जांदे ने कि किते यार मैनूं कड्ढण दी गल ना करदे होण। किते ग्रंथी सिंह नूं उन्हां दे कोले बैठण दा आर्डर नहीं, बैठण दा अधिकार नहीं हुंदा। गुरुद्वारियां दे ग्रंथी अज गुरु के वजीर नहीं, देखण नूं चिट्टे कपड़े पा के बड़े सौखे जे लगदे आ, पर दिन रात नूं 11 बजे तक, सवेरे 3 बजे तो लैके रात नूं 11 बजे तक इन्हां नूं सहम डर दे माहौल दे विच अपनी जिंदगी गुजारनी पैंदी है, समेत उहदे परिवार दे, समेत उहदे परिवार दे। किते आ भी ना कोई कुछ कह दे, ओ भी ना कोई कुछ कह दे, अपनी मर्जी दे नाल वो बंदा ना पा सकदा, ना बह सकदा, ना खलो सकदा, ना किते जा सकदा, ना किते आ सकदा। ये नहीं कि मैं सनसनीखेज कोई मसला बना के तुहाडे सामने रख रहा, ये बीतियां हुई गल्लां ने। ग्रंथी सिंह दी गल प्रबंधक कमेटी मन जावे, ये हो ही नहीं सकता। 5-5 हज़ार ते 4-4 हज़ार ते ग्रंथी सिंह जिहड़े आ तनखावां ते काम कर रहे आ। 4,000 की तनख्वाह हुंदी है जी, दसो भला। 5,000 की तनख्वाह हुंदी है। अच्छा जो ग्रंथी सिंह रखना है, इन्हां ने जिहड़े काम दे विच इन्हां नूं ज़्यादा मुनाफा अपने आप नूं होवे, वो तां कहणगे जी साडा, जिहड़े दे विच इन्हां नूं पता भी इत्थे दा जो डंगा लाहू है इहदे विच कुछ नहीं, वो कहणगे बाबा जी ये तुहाडा, ते बाबा इहने च खुश हो जांदा। उहनूं पता, उहनूं इह हुंदा भी पता नहीं यार किन्ना कि इहदे विचों बेनीफिट जां मैनूं कुछ मिलेगा, है ना, ते बाबे नूं इह नहीं पता हुंदा भी इहदे विचों तां मिलना कुछ नहीं। ये तां सिर्फ तुहाडी अखां पूंजियां ने कि हाँ जी बाबा जी आ सारा कुछ तुहाडा है। मैं एक बेनती करा, मैं 98% ग्रंथियां की गल की है जिहड़े सहम ते डर दे साए हेठां जिंदगी जिउंदे आ। 2% ग्रंथी सिंह वो है जिहड़े चांबले हुए आ। चांबले हुए का मतलब जिहड़े कर सकते हैं, जिन्हां दे कोले पहुंच है, लेकिन उन्होंने पैसा मुख रखा हुआ, पैसा मुख रखा होया, पैसा इधरों भी आ जाए, इधरों भी आ जाए, इधरों भी आ जाए, जिन्होंने गुरमत नाल कोई मतलब नहीं, जिहड़े सिर्फ लोकां नूं वेखदे आ कि लोग की कहंदे ने, लोग की चाहुंदे ने, मैं लोकां दे मुताबिक जीवां। कई वारी तां मैनूं 70% ग्रंथी सिंह चंगे मतलब इदां जदों उन्हां नूं देखदे आ, जदों लचार पुना उन्हां दा देखदे आ, इदां लगदा भी ठीक है यार जे गुरमत नहीं ना निभा रहे तो अपने आप दे विच ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गुरमत दी गल करनगे तां उन्हां दा बिस्तरा गोल रहिंदा, जे तत्त गुरमत की गल करनगे, गुरबाणी की विचार की गल करनगे, प्रबंधक फिर सिखाउंदे ना जी बाबा जी बाणी दे विच रहा करो, बाणी की गल करिया करो। उन्होंने आप नूं नहीं पता हुंदा बाणी की गल किहड़ी है ते बाणी तो बाहर की गल किहड़ी है। बाणी दे विच ही सारियां गल्लां लिखियां हुईयां ने। जिहड़ी गल इन्हां दे हड्डां ते वजदी वो बाणी तो बाहर हो जाती है। जिहड़ी गल इन्हां नूं गुरु साहिब जी ने सीधे रूप दे विच, अच्छा मैं आप खुद कथावाचक हाँ, प्रचारक हाँ, असीं प्रचार करदे हां, मैनूं खुद नूं प्रचार की गल्लां कह दिंदे ने भाई साहब जी तुसीं ना थोड़ी जी कथा ना थोड़ी ढंग नाल करिया करो। ढंग नाल करन दा मतलब की है बाबा जी तुसीं गल्लां गोल मोल करिया करो। मैं कहना जो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच गल सीधी लिखी है तो फिर मैनूं गोल मोल गल करन दी की लोड़ है। प्रचारक भी प्रचारकां दी बांह फड़न नूं राजी नहीं है, वो भी अपनियां स्टेजां संभालण तक सीमित ने। दूजे नूं स्टेज ते बैठण तो वो बंदे बिल्कुल कन्नी कतराउंदे आ। विदेशों के विच बैठियां गुरुद्वारियां दीयां प्रबंधक कमेटियां जिहड़ियां ने वो वड्डे प्रचारकां नूं बुला के पता नहीं किहड़ा कद्दू च तीर मारना चाहुंदियां ने। ग्राउंड लैवल ते काम करन वालियां दी कोई बात नहीं पुछदा।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਚੂਨਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨਮਤੀ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3-4 ਜਣੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਖ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 4 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ 버ਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਜੀ, ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਚ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, 100 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ 버ਗਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਲਊਗਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਊਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬੁੱਕਤ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਾ ਦਿਆ ਜੀ। 2% ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ?
ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਮੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮਗਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਡਿਆਲ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਨਾ ਬਣੇ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੇਗ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਗ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਟੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਟੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਤੋਰਾਂ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? 0% ਤੇ 0% ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ 1200 ਦੇ ਚੌਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੀ 1200 ਦੇ ਚੌਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਚੌਲੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਚੇ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਵੇਚੂੰਗਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮਤ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ 3-3 4-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 48 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, 48 ਲਗਭਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 48 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ
ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਚੇਂਜ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਚੇਂਜ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, 6000 ਤਨਖਾਹ ਜੀ, 4000 ਤਨਖਾਹ ਜੀ, 5000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡਾਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਚਾਰ ਬੇਬਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 4 ਜਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਤੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਯਾਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 6000 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਗਈ? 200 ਰੁਪਇਆ। 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰਕੋਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿ ਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੇ? ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 5000 ਤੇ ਨਖਰੇ 70000 ਵਾਲੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਥ ਕੋਲੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ 10 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਲਸਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਲਸਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਪੇ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਟੁੱਕ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਲਾਕੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਹੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਬਿੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਆ ਔਕਾਤ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੂਰੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, 15 40 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਤੜਫਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖਾਂ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈਆਂ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਥਰੂਮ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਹਨਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਦਾ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, 10,000 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, 11 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਰਾਵਾ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਡੇ? ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਰੇਹੜੀ, ਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲਣਾ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਝਾਂਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਦਲੋ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਪਣਾਓ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਭਰਾਵੋ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਟਰੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? 3-4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਟਿਕ ਟਿਕਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰ? ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ 6-7 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 6-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੁੱਠਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਮੁਸ਼ਕੜੀਆਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੋ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਕੰਨ। 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 8000। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ 8000? ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 8000?
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਖੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਨਿਸਾਰ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗਾ ਕਿਹੜੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਥਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਝਾਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਦਾ ਤਗੜ ਪਟੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਖਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਪੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉਹ ਮਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 6000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੋਲਕਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਲਕਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਝੱਟ ਚੱਕਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਯਾਰ, ਚਾਹੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਤੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਜੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਕਿੰਨੀ? ਭੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ 11,000 ਜਾਂ 15,000 ਜਾਂ 21,000 ਮੰਗਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸੋ? ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11,000 ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਬਚਿਆ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਵਰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਾ ਦੇਈਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਖਤੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਵੇ? ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੁੱਕ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 48 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜੀ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਆ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਆ ਇੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ 2500-2600 ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2500-2600, ਔਸਤਨ 1500। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 45,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? 6,000 ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ, 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 10:15 ਵਜੇ ਦੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਲੰਘੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ 10 ਵਜੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 2 ਵਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ, ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੌੜਾ ਕੋਹਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਐ ਦਿਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫੜਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ, ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁੱਲੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ। ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜੁੱਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, 25 ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ 8 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਬਸ 1000-1500 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਧੌਣਾ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 6000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 60000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭੁੜਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ?
ਜੇ ਉਸ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਪਏ ਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਲੋੜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ 50 ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਛਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਲੈਕੀਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲਾ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਧੋਲਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਦੁਖੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਜਲ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਧੋਂਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣੇ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2:20 ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂ ਤੌਲੀਆ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਘੁੱਟਾਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਗਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। 4 ਵਜ ਗਏ, ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੌਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹਫਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਟੁੱਚਲ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਚਾਗਾ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਬਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਟੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਬੀਤੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਕੀ ਸੰਭੋ ਸੰਭੋ ਸੰਭੋ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਯਾਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਟੁੱਚਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ, ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਤੇ ਜਾ ਵੜੀਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ।
बहुत गल्लां ने कहण वालियां, करन वालियां, सुनने वालियां, समझने वालियां। जेकर किसी नूं मेरियां गल्लां ते यकीन नहीं तां तुसीं जरूर ग्रंथी सिंह बन के एक महीना गुरुद्वारियां च ला के वेखो, तुहानूं आपे पता लगू भी हालात की ने। मैं जो बाबा राजा राम सिंह नाल गल कीती तां कोड़े मारन वाली जिहड़ी गल सी, मैनूं इदां लग्गिया भी यार लोग इन्ने कमले आ, इन्हां ने ग्रंथी सिंह मूहरे कर दिया करना। ठीक आ, आपे सच्चे सुच्चे बन जाने। ग्रंथी सिंह कल्ला हुंदा पिंड दे विच, पिंड वालियां ने पिंड वालियां दी गल करनी हुंदी है, ग्रंथी नाल कोई नहीं खड़दा ते ग्रंथी सिंह कुट्टे जाणगे एवें बिना वजह तो। कुट्टे आ जी, बथेरियां थावां ते कुट्टे आ। सत्कार कमेटी वालियां ने ग्रंथी सिंह कुट्टियां दी वीडियो बनाई ते जिहड़े बंदियां ने उत्थे ओह पाठ करवाया सी, जिहड़े उत्थों दे प्रबंधक सी, उन्हां दी वीडियो बनाई किसे ने भी असीं प्रबंधक कुੱਟਦੇ, असीं प्रबंधकां नूं चाटा छकाता, असीं प्रबंधक ढाले जी। देखो जी, बजुर्ग बंदे चिट्टियां दाड़ियां, उन्होंने कुट के इन्होंने बुरा हाल कर दिता सी। इस करके डर लगता है, इस करके इन्हों तो डर लगता है, धर्म के ठेकेदारों तो डर लगता है। हुण तो सिर्फ इन्ना की कहने आ कि अपने परिवार नूं पालन वास्ते आपदा कोई रोज़गार तुरो, चाहे बर्गर लाओ। आ कल बर्गर वाले वीर ने मैनूं सलाह दी, कहंदा भी बनया बनाया, कहंदा भी समान मिल जाता, कचौरियां मिल जांदियां, मोमोस मिल जाते हैं, कहंदा तूं किते भी 500-700 रुपए दियां लैके उत्थे बह जा, टेबल लै ला, स्टूल लै ला, बह जा, तो कहंदा भी तूं हत्थ नूं कहंदा 300-400 रुपया दिहाड़ी पा लिया करेगा, ठीक है ना, तो तू ये काम कर ला। यार असीं जे यही काम करने सी ते भईआं वांगू भाई असीं पहिलां क्यों ना बर्गर रेहड़ियां दे काम शुरू कर लए। यार सानूं क्यों अज इहो ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? क्यों पै रहे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं ये नहीं कहता कि ग्रंथी सिंह सारे चंगे होणगे, किते माड़े भी होणगे। जुगराज वर्गे जिन्हां दीयां वीडियो वायरल होईयां सी, मैं उस मसले 'ਚ नहीं पैਣਾ चाहुंदा, ਉਹਦਾ निजी मसला बन गया। पंथ नूं इहो ਜਿਹੇ लोग एक मੱਝ लिबड़ी दूजिਆਂ ਨੂੰ भी लवेटदी है, ਜਾਂ कह लगे महकमे 'ਚ कोई एक बंदा माड़ा हुंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ दाग लग जाता। अगला कहता पुलिस ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਹਲੀ माड़ी है, चंगे बंदे भी बथेरे ने, चंगे नहीं दिंदे। ड्राइवर सारे माड़े ने, चंगे भी बहुत ने। ग्रंथी माड़े हुंदे आ यार, चंगे भी बड़े ने। प्रबंधक माड़े आ, चंगे भी बथेरे ने, चंगे भी बथेरे ने, चंगे भी बहुत ने, ठीक है ना, चंगे भी बहुत ने। चंगियां दा सत्कार है, चंगियां दा सत्कार है। सिੱਖੀ ਨੂੰ बचाउण वास्ते अगे आओ, अपने अपने पिंडां शहरां दे विच जिहड़ा हैगा भी संभो। मैं आप जी नूं बेनती करां भी कई वीर भरा पुछ लैंदे वीर जी तुहाडा नंबर की है, तुसीं साडे नाल गल करनी है, तो गल करन वास्ते भी मैं आपदा नंबर दे दिना आप जी नूं। कई बार कोई हुंदा गुरु प्यारा है ना भी यार असीं तुहाडी सपोर्ट करदे हां, जां मतलब असीं तुहानूं सिੱਖੀ दे प्रचार वास्ते सपोर्ट करदे हां, जां तुहानूं असीं किते चंगे थां ते ड्यूटी दवा दिंदे हां, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 98-770 94-407। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ 98-770 94-407, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ। जे जगदीप सिंह गोट भाई लिख के भरोगे तो तुहाडे कोले मेरियां जिन्नियां भी कथा ने, साडे पिंड दीयां भी जिन्नियां इत्थे कथा कीतियां ने, लगभग 9 महीने की कथा जिहड़ी लाइव तुहानूं मिल जाऊगी, चलदी है ना इसे चैनल ते। बेनती है प्यारिओ, साडी पढ़ाई साडी जिहड़ी मेहनत आ खूह खाते पा दिंदे ने कड़म चौधरी यार, खूह खाते पा दिंदे ने। चलो खैर हुण 11:15 का वक्त हो गया वीरो, तुसीं भी आपो अपने काम करने आ, सारिਆਂ ने बिजी हुंदे ने। मैं मतलब लगभग वैसे तो 2 बजे जाना हुंदा, ते क्योंकि हाले उन्हां प्रॉपर काम शुरू नहीं किया सब्जी का, तो क्योंकि मैनूं इन्ना भेत नहीं, मैनूं वेचने नहीं आउंदे। कल मैं लिफाफिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ चौले पा के दे रहा सी, ते मैनूं मतलब कोई तरीका जिहा नहीं सी आउंदा भी मैं किवें करा, है ना। तो बड़ा अजीब जिहा एक जिहड़ा सीगा नवां जिहा एक तजर्बा सीगा मेरे वास्ते। चलो खैर, सतगुरु कृपा करे, चढ़दी कला बख्शे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ, मैनूं भी चढ़दी कला बख्शे कि मैं आपदे कारोबार दे विच कामयाबी हासिल करा। तो संगत जीओ, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा राजा राम सिंह जी, तुहानूं भी बेनती है जथेबंदियां नूं कि गुरुद्वारिਆਂ दे विच जदों जाओ तो जरूर गुरु घरां दे ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हालात आ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ, ਤੇ ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ रियायत दिओ। जिथे कोई बिल्कुल आप कह देंगे भी बिल्कुल ये बंदा सच्चों ही गलत है, उत्थे उन्होंने चाटा छकाउणा कोई माड़ी गल नहीं, इन्हां नूं भी अकल फेर आऊगी।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਝੂਠੀ ਚੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਆ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।